Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are starting our second lecture on research and methodology. We are from Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, BAMOS, and this is our webinar series on research methodology. We have completed one lecture previously, and today is our second lecture. Our topic of today's lecture will be research methods, and it will be presented by our renowned resource person, Dr. S.M. Anwar Sadat. He is the Secretary General of Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. He is the Chief Editor, Dental Practice Bangladesh, and the Chief Editor of Journal of Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Editor in the Journal of Bangladesh College of Physicians and Surgeons, Advisor, Update Dental College Journal, Member Secretary, Journal Committee, Bangladesh College of Physicians and Surgeons. And he is also the founder president of Oral Cancer Care and Research, and also the Scientific Secretary, Bangladesh Oral Cancer Society. And he has numerous publications in national and international journals, and have many citations in different journals. His research articles are cited. And I would like to request Dr. S.M. Anwar Sadat to present his topic. And today we are glad to have Professor Dr. Muhammad Akram Parvez Choudhury sir as our chairperson of this session. He is former Vice President, Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeon. Now he is working as the principal of Chattogram International Dental College. I would like to welcome you, sir, and welcome all the participants to our today's lecture. I'd like to request also our president, Professor Dr. Ismat Ara Haidar. She is also present with us, and all other respected teachers like Dr. Mohammad Harun Rashid sir, head of the department, Oral and Maxillofacial Surgery, Dhaka Dental College, and many other senior dignitaries are present. And we also have many doctors from different faculties. Like I can mention Dr. Arman Reza Choudhury. He is an oncologist. He has joined, and many more. And I would like to welcome all to enjoy this session. Thank you very much. I would like to request Dr. S.M. Anwar Sadat sir to start his topic. Thank you. Thank you so much, moderator and the IT Secretary of Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Dr. Manjuri Mahmood. And thank you, the BAMOS, for organizing this session. And I would like to convey my regards to today's chairperson, Professor Akram Parvez Choudhury, my teacher, and I like and respect him a lot. And also the president, Professor Ismat Ara Haidar, president of Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. And especially, I would like to thank the participants who are actually the main focus of every session. And I'm privileged and honored to be the speaker of this session. Actually, I know nothing about the research methods, but the study design, but I am working on it for a long time with the trainees and the trainers. In that regard, possibly BAMOS and the IT department selected me. Actually, BAMOS has done 2 webinars on the clinical subjects, and now decided to do the webinar series for the research methodology. And this is today is the second topic, and which is research methods. And I would like to say that actually the study design, with the permission from the chair and with the permission from other dignitaries as well as the moderator, I am starting my session, and hopefully you will be with me for following 1 hour. The topic is the research methods, that is the study design. Actually, what is study design? আমরা যখন প্রতিটা কাজ করি আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে, আমরা যদি কোনো কিছু ডেভেলপ করতে চাই, কোনো প্রাত্যহিক জীবনে একটা ছোট্ট কনস্ট্রাকশন করতে চাই, বাড়ি করতে চাই, একটা ঘর সাজাতে চাই, প্রথমে আমাদের কি প্রয়োজন হয়?
অ্যাকচুয়ালি জীবনও যদি সাজাতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটা ডিজাইনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। যে যদি ডিজাইনটা খুব সুন্দর করা যায় তাহলে কাজটাও অনেক সহজ হয় এবং কোয়ালিটি সম্পন্ন হয়। Similarly, in case of the research, the study design is the sole part of any research. So understanding the study design or the research methods is the main function of a researcher or any trainees. I would like to say all the trainees, you have to give attention to this part mostly. And this study design is nothing but the scientific and the ethical ways and the methods of research to harvest valid and the reliable information. Actually, the way we will take the data, we will take the information participants, and we will go the total procedures and to harvest the information, and ultimately, so actually there are two types of the research. One is original research and another one is research. So in case of the original research, that means the original study based on the primary data. আমরা যদি নিজেরা কোনো কাজ সত্যিকার ভাবে নিজেদের মাধ্যমে প্রথম কোনো ডাটা যদি কালেক্ট করি, ইনফরমেশন কালেক্ট করি, in the previous lecture, primary data means the data we are collecting for the first time. You are collecting for the first time. So this is the primary data. And the original research article, it means if the report of a study of a research written by the researchers himself or themselves who actually did the study. And the researchers describe their hypothesis or the research question and the purpose of the study. And accordingly, the researcher run through the whole journey to come to the end of the total research, and he produces the results. That means আমরা যে রিসার্চের শুরুতেই প্রশ্নটাও আমরা করব, যে রিসার্চার তার গ্রুপ সহ সেই প্রশ্ন করবে। আমরা গত প্রেজেন্টেশনে সেই রিসার্চ কোশ্চেনের কথা বলেছিলাম। আমরা হাইপোথিসিসটাও আমরা জেনারেট করব এবং সেই আলোকে সেই প্রশ্নটার সমাধান খোঁজার জন্য আমরা পারপাস, the objective and purpose of the study আমরা তৈরি করব এবং সেটা সমাধানের জন্য আমরা এগিয়ে যাব এবং ultimately we'll get a result and recommendation. That is the original research. On the contrary, there are some researches which are very important nowadays. Say for if you do research and if you publish it, so many people will do the same thing and they will publish the data and their results. And combining all the results, similar results, some of the researchers, they collect all the research results and they compile it and they present it in the written form. That is called the systematic review and the meta-analysis. Actually, these type of the researchers, they don't go for the patients, to the participants. They don't take the data from the field or the clinical environment. They just collect the information from the published articles, and combining, they report the larger type of the statistical analysis and analysis of the data, and they present it. And these are two types. One is systematic review and the meta-analysis. So আমরা এটা বুঝলাম, একটা হচ্ছে আমাদের অরিজিনাল রিসার্চ, যেটা আমরা প্রত্যেকটা পেশেন্ট এবং পার্টিসিপেন্ট থেকে তথ্য নিয়ে আমরা সেটা করব, যেটা আমাদের ট্রেনিরা নিউ রিসার্চাররা করে। আরেকটা হচ্ছে এই রেজাল্ট গুলা যখন পাবলিশ হয়ে যায়, সেই পাবলিকেশন থেকে দেখে সিমিলার পাবলিকেশন থেকে অনেকগুলোকে কম্পাইল করে যখন আমরা রিভিউ করি, আমরা ছোটকালে বলতাম আমরা নোট করা, অনেকগুলো বই দেখে, একই চ্যাপ্টার অনেকগুলো বই দেখে আমরা যদি সেটাকে একটা রিভিউ করি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রিভিউ। এন্ড ইউ নো দেয়ার আর সো মেনি রিভিউজ, so many types of the reviews, and in the very starting of in a career of a researcher, they can go for the just normal review, that is called the just non-systematic or non-meta-analysis type of the review, that is called the narrative review. Simply এটা আমরা করতে পারি, যতই আমরা ম্যাচিউর হব তত সিস্টেমেটিক রিভিউ, এবং আরো যদি ম্যাচিউর হই তাহলে আমরা মেটা অ্যানালাইসিস করার সুযোগ আছে। আমরা যদি এই স্টাডি ডিজাইনটাকে, রিসার্চ মেথডসটাকে যদি ক্লাসিফাই করতে চাই,
আমাদের অনেকের মনে হয় যে রিসার্চ মানেই হচ্ছে যে বোধহয় কিছু পেশেন্ট উপরে কিছু তথ্য নিয়ে লিখে দিলেই হয়। আবার অনেকে মনে করি না, এটা তো খুবই সহজ রিসার্চ, এর চেয়ে ভালো কোনো কম্পারেটিভ একটা গ্রুপ আরেকটা গ্রুপ নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে সেটা রিসার্চ হবে। আবার অনেকে মনে করি যে শুধুমাত্র ট্রায়াল গুলাই বোধহয় রিসার্চ, আমরা কোনো ওষুধের উপরে যদি কাজ করি, কোনো সার্জারি যদি করি, সেটা যদি আউটকাম দেখতে চাই, এগুলোই বোধহয় সবচেয়ে ভালো রিসার্চ। আসলে if we can focus on this slide, we can see there are so many types of research, and basically it is classified into observational research and the experimental research. Observational study as well as the experimental study. এই দুইটা ভাগ যদি আমরা একদম বেসিক্যালি বুঝি, as a researcher, as a trainee, as a trainer, as a doctor, if we just see the scenario of the existing happenings and we do the report and we publish it, that is called the observational study. আমরা শুধু দেখছি যে আমাদের ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে, ক্লিনিক্যাল এনভায়রনমেন্টে, সোশ্যাল এনভায়রনমেন্টে কি ঘটছে সেটার জাস্ট তথ্যগুলো আমরা নিয়ে আসবো এবং সেটা প্রকাশ করব, এটাকে আমরা বলবো অবজারভেশনাল স্টাডি। এবং যদি আমরা ওই পার্টিসিপেন্টদের ওই কমিউনিটিতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করি, সেটা চিকিৎসা হোক, যেটাই হোক, সেটা মেডিসিন হোক, সেটা সার্জারি হোক, অথবা সেটা উপদেশমূলক হোক, যেইভাবেই হোক, আমরা যদি সেখানে কোনো ইন্টারভেন করি, তখন দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইন্টারভেনশনাল রিসার্চ অর দ্য এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি অর এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ। কাজে এই দুটাকে আমরা একদম প্রথমে ভাগ করে ফেলতে হবে। অ্যাজ এ রিসার্চার আমি কোনো ইন্টারভেনশন করছি কি করছি না, যদি না করি দ্যাট ইজ দ্য অবজারভেশনাল রিসার্চ, যদি করি দ্যাট ইজ দ্য এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। And then you can see the observational study may be descriptive and the analytic. ডেসক্রিপটিভ কিনা অথবা অ্যানালাইটিক কিনা। আমাদের যারা নতুন কাজ করছে এফসিপিএস, এমএস, পিএইচডি অথবা এমফিল করার জন্য, প্রথমে এই জায়গাটায় আমরা একটু হোঁচট খাই। আমরা কখনো কখনো শুধু অবজারভেশনাল স্টাডি বলে চালিয়ে দিই। আরো যদি আপনি একটু ফোকাস করেন, অবজারভেশনাল স্টাডি মে বি ডেসক্রিপটিভ এন্ড অ্যানালাইটিক, কাজে সেটা কি ডেসক্রিপটিভ কিনা অ্যানালাইটিক কিনা, এই দুইটার পার্থক্যটা কি আসলে? অবজারভেশন স্টাডিতে যেই যা আমরা দেখবো সেটাকে যদি ডেসক্রিপশন আকারে যদি কোনো প্রকাশ করি, আমরা যদি কোনো ধরনের কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ যদি না দেখি, কার সাথে কি সম্পর্ক সেটা যদি আমরা এস্টাবলিশ যদি না করি, তাহলে সেটাকে বলবো আমরা ডেসক্রিপটিভ স্টাডি। আর অ্যানালাইটিক স্টাডি মোস্টলি আমাদের যে রিস্ক ফ্যাক্টর স্টাডি গুলো করা হয়, এগুলোকে বলা হয় অ্যানালাইটিক স্টাডি। আমরা কোনো একটা ডিজিজের কি কারণে হচ্ছে, ওই কারণটা যদি সরাসরি কারণ হিসেবে অথবা রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে এস্টাবলিশ করি, দেন দ্যাট ইজ কল্ড অ্যানালাইটিক স্টাডি। অনেকে যুক্তি দেখাতে চায় যে আমি যেই কেসগুলা 50টা 100টা কেস আমি যখন নিলাম, আমি যখন ডাটা অ্যানালাইসিস করি, তখন তো আমি অঙ্ক করেই তো সেটা করি। আমি এইজ রেঞ্জ বের করছি, এইজ এর মধ্যে যে আমি অ্যাভারেজ এজ বের করছি, আমি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দেখছি, এই দিন এবং কত পার্সেন্টেজ আমরা হচ্ছে কোন ডিজিজ গুলা, কোন ফিচার গুলা কিভাবে আসছে, এটা তো আমরা কিছুটা অ্যানালাইসিস করি। আসলে এই অ্যানালাইসিস করা অনুযায়ী এটাকে আমরা অ্যানালাইটিক স্টাডি বলতে পারবো না, আমরা সেটাকে ডেসক্রিপটিভ স্টাডি বলবো। এবং যদি সেই অ্যানালাইসিস করে আমরা যদি এস্টাবলিশ করতে পারি এই রোগের কারণ হচ্ছে এই ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর, অথবা এই ফ্যাক্টর গুলোর কারণে এই রোগগুলো হচ্ছে, দেখেন দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যানালাইটিক স্টাডি। ইফ আই ক্যান গো through the types of the descriptive study, I can see the case report, the case series, and the cross-sectional study. আমরা অনেক সময় মনে করি যে কি করব, অনেক সময় মনে করি যে বোধহয় 100 পেশেন্ট, 200 পেশেন্ট, 300 পেশেন্ট না হলেই বোধহয় রিসার্চ করা যাবে না। নো, প্লিজ, সিঙ্গেল কেস, সিঙ্গেল যদি আপনি কোনো একটা কেস যদি আনইউজুয়াল পান, দেখেন আমাদের অনেক ধরনের ডিজিজ আছে যেটা বেশ আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন, সেটা অন্যদের কাছে, ক্লিনিশিয়ানদের কাছে তুলে ধরাটা কিন্তু এটাও কিন্তু এক ধরনের রিসার্চ। একটা কেস দিয়েও কিন্তু একটা রিসার্চ হতে পারে। আপনি যথাযথ পর্যালোচনা করলেন, আপনি দেখলেন, তার রিপোর্টটা তুলে আনলেন, সবার কাছে সেটা তুলে ধরলেন যে আনইউজুয়াল কোনো প্রেজেন্টেশন আছে, ইনভেস্টিগেশনে কোনো ল্যাকিং ছিল, ইনভেস্টিগেশনে সেই রিপোর্টটা আসে নাই, পরবর্তীতে আপনি চিকিৎসার ক্ষেত্রেও দেখলেন যে কোন একটা স্পেশাল পদ্ধতিতে আপনি চিকিৎসা করেছেন, নর্মাল মডালিটিতে, ট্রিটমেন্ট মডালিটিতে আপনার পেশেন্ট ভালো হলো না, এই প্রত্যেকটা জিনিস তুলে ধরতে পারেন। So a single case report. So case report, case series, and the cross-section study mostly is the descriptive study. That is the descriptive observational or observational descriptive study. অ্যানালাইটিকের মধ্যে সবচেয়ে ভালো দুইটা উদাহরণ হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি এবং কহর্ট স্টাডি।
এবং এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডির মধ্যে দুটো উদাহরণ হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকেই শুনেন, বিশেষ করে যারা মেডিসিন আছে, এখানে অনকোলজি মেডিসিন আছে, ওনারা এটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। has its own quality। একটা সিঙ্গেল কেস রিপোর্টেরও কিন্তু অনেক মূল্য আছে। সিমিলারলি একটা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালেরও কিন্তু অনেক অনেক মূল্য আছে, কোনোটাকে ফেলে দেওয়ার মতো না। অনেকে ক্রস সেকশনাল স্টাডিকে মনে করে, স্টাডিকে তেমন কোনো গুরুত্ব দেয় না। অনেকে কেস কন্ট্রোল স্টাডিকে ভালো মনে করে, ক্রস সেকশনাল। অ্যাকচুয়ালি ইন দ্য রিসার্চ ফিল্ড একটা ছাড়া আরেকটার কোনো অস্তিত্ব নাই। নতুন কোনো ইমার্জিং ডিজিজ আসছে, সে এটা নিয়ে তো আপনি কেস কন্ট্রোল স্টাডি করতে পারবেন না, ক্রস সেকশনাল স্টাডি করতে পারবেন। You must go to the case report এবং তিনটা করে কেস আসে, কেস সিরিজ করতে। That is important for understanding the true start design on the research methods. Hierarchy of the research, আগে বলছিলাম যে আসলে কার গুরুত্ব বেশি, প্রত্যেকের গুরুত্ব বেশি। পর্বত শিখতে পাচ্ছেন, তার নিচে যারা আছে তাদের গুরুত্ব যেমন, তাদের মাধ্যমে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি উপরে উঠতে থাকবেন। আইডিয়াস, ওপিনিয়ন্স, এডিটোরিয়ালস এন্ড অ্যানেকডোটালস, এই জিনিসগুলো হচ্ছে একেবারে সিম্পল ফর্মের একটা রিসার্চ। তারপরে দেখেন কেস রিপোর্ট এন্ড দ্য কেস সিরিজে আপনি যান, এটা লিখতে থাকেন। তারপরে আপনি ক্রস স্টাডি করতে থাকেন, তারপরে কেস কন্ট্রোল স্টাডি করেন, তারপরে কহর্ট স্টাডি করেন, তারপরে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল। আলটিমেটলি দেখেন গিয়ে আপনি যখন অনেকগুলো রিসার্চ নিয়ে কাজ করবেন, তখন আপনি সিস্টেমেটিক রিভিউ এন্ড মেটা অ্যানালাইসিস লিখবেন। সো these are the hierarchy of the research at a glance. আমাকে শুনে যাচ্ছে তো না খুব ক্লিয়ারলি? Yes, sir. জি স্যার, ক্লিয়ার যাচ্ছে স্যার। ওকে ওকে, এখন আসি স্লাইড ট্রানজিশন হয়ে যাচ্ছে কেন? ওকে, একটু আগে যেটা বলছিলাম, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য আমি একটু স্টপ শেয়ার দিয়ে আবার যাচ্ছি। ওকে, একটু আগে যেটা পার্থক্য বলছিলাম অবজারভেশনাল স্টাডি এবং এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডির মধ্যে। অবজারভেশন হচ্ছে জাস্ট আমরা দেখছি, আর এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে হচ্ছে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করছি, ইন্টারভেনশন করছি। অবজারভেশনাল স্টাডিতে আউটকাম গুলা যেটা ঘটছে সেটা ন্যাচারালি ঘটছে, এখানে কিন্তু আমার কোনো হাত নাই। এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিতে রিসার্চার উইল ইন্টারভেন টু সি দ্য আউটকাম, আর দ্য অবজারভেশনাল স্টাডিতে রিসার্চার মেজার্স অনলি, জাস্ট তথ্যগুলো আনবে, তথ্যগুলো মেজার করবে এবং অ্যানালাইসিস করবে। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিতে রিসার্চার ইন্টারভেন্স এন্ড দেন দ্য মেজার্স। অবজারভেশন স্টাডিতে কিন্তু এথিক্যাল প্রবলেম খুবই কম। আপনি শুধু কনসেন্ট নিচ্ছেন কিনা, সবার তথ্যগুলো নিচ্ছেন, তথ্যগুলাকে গোপন রাখছেন, কাউকে জানাচ্ছেন না প্রাথমিক দিকে, এগুলোই হচ্ছে এথিক্যাল ইস্যুস। কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিতে ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ বিগ এথিক্যাল ইস্যুস, whether you are doing harm to the patient or giving benefit to the patient. Descriptive study valuable information to enable healthcare providers to allocate resources. কেন আমাদের ডেসক্রিপটিভ স্টাডি খুব বেশি দরকার? আমরা যেটা ঘটছে সেটাকে নিয়ে এসে কেন পর্যালোচনা করি? আসলে সমাজের যে প্রবলেমটা সেটাকে তুলে আনা যায় এবং সেই অনুযায়ী আমাদের রিসোর্স, অ্যাভেলেবল রিসোর্সকে অ্যালোকেট করা এবং প্ল্যান ফর ইফেক্টিভ প্রিভেনশন এন্ড এডুকেশন প্রোগ্রামস। এবং আমরা যে আজকে বলি যে এই রোগের কারণ হচ্ছে এগুলা, এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলোর কারণে এই রোগ হয়, এটা এস্টাবলিশ করার আগে কিন্তু ডেসক্রিপটিভ স্টাডিতে, ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে একটা হাইপোথিসিস জেনারেট হয় এবং সেটা থেকেই আলটিমেটলি পরবর্তী রিসার্চে চলে যায়। Useful for the generation of the hypothesis, this descriptive research is very important, especially the cross-sectional study. Descriptive research এর প্রথমটাই বলেছিলাম কেস রিপোর্ট। This is most basic type of the descriptive study and it involves the individuals and careful detailed report by the clinicians of the profile of a single patient. একটা রোগীর তথ্যগুলোকে তুলে আনা, সেখানে একটু আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন হওয়া প্রয়োজন, আনইউজুয়াল ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্রোচ করা প্রয়োজন। আমরা শুরুতেই হ্যাঁ একটা কমন ডিজিজ হতে পারে যারা নতুন নতুন লেখালেখি করছে, কিন্তু যতই আপনি ম্যাচিউর হবেন ততই কিন্তু ভালো জার্নালে যদি আপনি পাবলিশ করতে চান,
definitely there should be some unusual presentation, unusual clinical features, unusual new techniques for treatment, or the modification of the previous treatment and outcome. কখনো কখনো খারাপ আউটকাম হতে পারে, কখনো কখনো ভালো আউটকাম হতে পারে। ইউজুয়াল সিনারিও থেকে একটু ভিন্ন যদি প্রেজেন্টেশন হয়, ডেফিনেটলি। এবং ইন মাই ওপিনিয়ন, যে আনইউজুয়াল ডিজিজের, রেয়ার ডিজিজের ট্রিটমেন্ট শেখার জন্য ক্লিনিশিয়ানদের একটা কেস কন্ট্রোল কহর্ট স্টাডি বা এসব স্টাডি, কেস কন্ট্রোল স্টাডি কিন্তু অনেক বেশি প্রয়োজন। আমরা একটা কেস রিপোর্ট দেখেই কিন্তু একটা আনইউজুয়াল ডিজিজের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন ধরেন একটা মেটাস্ট্যাটিক জ সুয়েলিং ইজ দ্য ফার্স্ট ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য অ্যাড্রেনাল ম্যালিগন্যান্সি, এ কেস রিপোর্ট। যে অ্যাড্রেনাল ম্যালিগন্যান্সি প্রথম কিন্তু অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের কোনো প্রবলেম নিয়ে প্রেজেন্ট করে নাই, প্রেজেন্ট করেছিল জতে একটা সুয়েলিং নিয়ে। সেটা আমি রিপোর্ট করেছিলাম ইন পসিবলি 2078 এর দিকে, এবং বিসিপি জার্নালে পাবলিশ হয়েছিল। যে প্রথমেই রুগীটা আসছে একটা জয়ের মধ্যে সুয়েলিং। সো একটা জ সুয়েলিং আসলে, র্যাপিডলি প্রগ্রেসিং সুয়েলিং আসলে, প্রাইমারি কার্সিনোমার সাথে সাথে সেকেন্ডারি কার্সিনোমাও কিন্তু মেটাস্ট্যাটিক কার্সিনোমা হিসেবে কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করার সুযোগ আছে। দিস ইজ এ আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন। যেমন ধরেন ওরাল হিস্টোপ্লাজমোসিস উইথ প্রিভিয়াসলি ট্রিটেড পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। ইমিউনোডেফিসিয়েন্ট কন্ডিশনে হিস্টোপ্লাজমোসিস সাধারণত ফিজিশিয়ানরা জানে লাঙে হয়, অন্যান্য জায়গায় হয়, কিন্তু ওরাল ক্যাভিটিতেও এটার প্রেজেন্টেশন আছে। এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যালি এটা ওরাল স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার সাথে কনফ্লিক্টিং হয়। সো ক্যান বি কেস। এই একই ধরনের পেশেন্ট যদি একটা আরেকটা যদি আসতে থাকে, তাহলে দুটো তিনটা দিয়েও কিন্তু আপনি একটা কেস সিরিজ করতে পারেন। একটা কেসে যেটা গুরুত্ব ছিল, 3-4টা কেস হলে তার গুরুত্ব কিন্তু আরো বেড়ে যায়। সো নতুন নতুন ক্লিনিক্যাল ফিচার কিন্তু কেস সিরিজ মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। Surveillance often used accumulating the case reports to such the emergence of the new disease or the epidemics. আমরা যারা একটা কেস, দুইটা কেস আসছে, তিনটা, তখন বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ নতুন একটা ডিজিজের ইমার্জেন্স হচ্ছে। সো কেস সিরিজ will show us new things about any new disease, emergence of a new disease. যেমন ওরাল হিস্টোপ্লাজমোসিস একটা পাওয়ার পরে আমি যখন আরো দুটো পেলাম, আরো একটা কিন্তু আরেকটু প্রেজেন্টেশন যদি ভিন্ন হয়, তখন আমি কিন্তু আরেকটা কেস রিপোর্ট করতে পারি যে ওরাল হিস্টোপ্লাজমোসিস রিপোর্ট অন দি 2 cases, report on the 3 cases, 4 cases. So this is about the case series and the case report. What is missing in the both case report and the case series? Both case report and the case series lack comparison groups. এখানে আসলে কোনো কম্পারিজন নাই, এখানে কোনো ধরনের একটার সাথে একটা তুলনামূলক কিছু নাই, এখানে কোনো হাইপোথিসিস জেনারেট নাই, জাস্ট প্রেজেন্টেশন অফ এনি ডিজিজ এন্ড দেয়ার ট্রিটমেন্ট। এন্ড কেস রিপোর্ট এবং কেস সিরিজের পরে আমাদের অবজারভেশন স্টাডিতে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল স্টাডি, এবং দিস ইজ এ ডেসক্রিপটিভ টাইপ অফ দ্য অবজারভেশন স্টাডি। অবজারভেশন স্টাডি ধরনের বলছি অ্যানালাইটিক। সো কেস ক্রস most of the time is descriptive study, but in few situations it varies. Cross section study আসলে আমাদের নিয়ে আছে আজকে আমাদের এখানে উপস্থিতি। আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা স্টাডি করছেন, সেটা থিসিস হোক অফ দ্য লাইফ। ক্রস সেকশনাল স্টাডি বছরের পর বছর সাধারণত করা হয় না, এনিরা তাদের কাজের জন্য অনেক সময় ধরে করে। একটা কেস আসে, সেটা নেয়, আরেকটা কেস আসে, তারা তাদের সময়টা অনেক বড়, এই জন্য ওই সময়টা পুরো জুড়ে নেয়। সাধারণত ক্রস সেকশন স্টাডি অল্প সময়ের মধ্যে নেওয়াই হচ্ছে সিস্টেম। অ্যাডভান্টেজটা কি? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কুইক করা যায়, এবং এটাই এক্সপেন্সটা কম, এবং সেভারাল এক্সপোজার, সেভারাল আউটকাম, সেই ডিজিজ গুলা কি কি কারণে হচ্ছে সবগুলা কারণ কিন্তু খুঁজে আনা যায়, এবং তার কি হচ্ছে প্রত্যেকটা আউটকামে কিন্তু আমরা দেখতে পারি। এবং প্রিভ্যালেন্স ইনফরমেশন গুলা সাধারণত এই ক্রস সেকশনাল স্টাডির মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রস সেকশনাল স্টাডি রিপোর্ট গুলা অনেক ক্ষেত্রে বায়াস হয়, অনেক ক্ষেত্রে খুব বেশি কনক্লুডিং হয় না। শুধু রেয়ার ডিজিজ যদি হয়, আমি এই কেসের হয়তো বেশি কেস পাবোই না। অনেক সময় আমরা দেখি যে এমন একটা ডিজিজের ক্রস সেকশনাল স্টাডি করে, সেই ডিজিজটা খুবই কম, সেই ক্ষেত্রে ক্রস সেকশনাল স্টাডির একটা আমরা ল্যাকিং পাই। স্লাইড একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছে মনে হচ্ছে।
সরি। ক্রস সেকশনাল স্টাডির পরে আমরা যেই ডেসক্রিপটিভ স্টাডির মধ্যে আমরা দুটো জিনিস ছিল, একটা ছিল অবজারভেশনাল স্টাডির মধ্যে ডেসক্রিপটিভ ছিল, আরেকটা ছিল হচ্ছে অ্যানালাইটিক। অ্যানালাইটিকের দুইটা উদাহরণ ছিল কেস কন্ট্রোল স্টাডি এবং কোহর্ট স্টাডি। এটা হচ্ছে আরেকটু ম্যাচিউর যখন হবে তখন আপনি এই কাজগুলো করতে পারবেন। কেস কন্ট্রোল অ্যান্ড কোহর্ট এই দুইটা বিষয় কি দেখেন, কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে এবং কোহর্ট স্টাডিতে আপনি দুইটার জিনিসের মধ্যে তুলনামূলক বিচার নিয়ে আসবেন, কোনটা ভালো, আপনি কোনটার জন্য কোনটা হচ্ছে। এবং আপনি সাধারণত আমরা রিস্ক ফ্যাক্টর গুলা এই দুইটা স্টাডির মাধ্যমে করে থাকি। একটাকে বলি প্রসপেক্টিভ স্টাডি, আরেকটাকে বলি রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি। কেস কন্ট্রোল স্টাডি অলওয়েজ এ রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি, কোহর্ট স্টাডি ইজ অলওয়েজ এ প্রসপেক্টিভ স্টাডি। তাহলে কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে দেখেন কি আছে, other than cross sectional study, এখানে দেখেন cases are with outcome and controls are without outcome। আমরা দুই ধরনের পেশেন্টকে নেই, কেস এবং কন্ট্রোল। সাধারণত ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে সকল রোগীকে নেওয়া হয়, সব ডিজিজ পেশেন্ট। কিন্তু কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে ডিজিজ পেশেন্ট যেমন নেওয়া হবে, তার সাথে সাথে নন ডিজিজ দ্যাট মিনস হেলদি পেশেন্ট নেওয়া হবে, যেটাকে বলা হয় কন্ট্রোল। তাহলে কেসেস হচ্ছে ডিজিজ, কন্ট্রোল হচ্ছে হেলদি পারসন, এবং তাদের আউটকাম গুলো দেওয়া হয়, দেখা হয় যে তাদের কি হচ্ছে। কম্পেয়ারস এক্সপোজার স্ট্যাটাস অফ কেসেস এন্ড দ্য কন্ট্রোলস। আমরা বলেছিলাম যে কেস কন্ট্রোল স্টাডি, এখানে দেখেন আপনি ছবিটা দেখেন, আমরা কেন এটাকে রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি বলবো। আমরা আজকে ধরেন একজন ক্যান্সার পেশেন্টকে নিলাম, তাকে বলবো আমরা কেস, আর ওই ক্যান্সার পেশেন্টের সাথে সাথে আমরা তার ফ্যামিলির যে কোনো একজন অথবা তার সাথে অ্যাটেন্ডেন্ট অথবা ওয়ার্ডে অন্য একজন নেব যার কোনো ডিজিজ নাই, ওই পার্টিকুলার ডিজিজ নাই, সে হবে কন্ট্রোল। এখানে বলা হয় যে কেসের সাথে কন্ট্রোল কাদেরকে নেওয়া হয়, এটা দুই ধরনের করা হয়, ম্যাচ এবং আনম্যাচড। কখনো কখনো এইজের সাথে মিলাই নেওয়া হয়। ডিজিজের পেশেন্টের এইজ যদি হয় 70 বছর, কন্ট্রোলটা 70-এর 5 বেশি অথবা 5 কম, সো এইজের সাথে ম্যাচ করে নেওয়া হয়। কখনো কখনো সেক্স ম্যাচ করে নেওয়া হয়, যে কেস যদি হয় পুরুষ, কন্ট্রোলও নেওয়া হবে পুরুষ। দুইটাই নেওয়ারই কিন্তু সুযোগ আছে। কাজেই এই কেস, এই ক্যান্সার পেশেন্টের থেকে আমরা হিস্ট্রি নেব, তার কি কি ধরনের ফিচার ছিল, কি কি অভ্যাস ছিল। সেই অভ্যাস থেকে আমরা দেখব কারো কারো অভ্যাসটা ছিল, কারো কারো অভ্যাসটা ছিল না। ক্যান্সার পেশেন্টের হয়তোবা পান সুপারির অভ্যাস ছিল, কারো কারো আমরা পাবো যে পান সুপারির অভ্যাস ছিল না। সিমিলারলি একজন নর্মাল যে ইন্ডিভিজুয়াল, তারও কিন্তু এই অভ্যাস থাকতে পারে, অভ্যাস না থাকতে পারে। এটাই হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডির সৌন্দর্য। আমরা যখন ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে একজন পেশেন্টের কোনো পান সুপারির অভ্যাস আছে কি নাই, এই তথ্য নিয়ে কিন্তু আমরা সরাসরি আমরা বলে দিতে পারি না যে পান সুপারির জন্যই ক্যান্সার হয়। কারণ কি, এমনও তো হতে পারে একজন ভালো, একজন হেলদি পারসন, তারও পান সুপারির এক্সপোজার থাকতে পারে। কাজে এই দুইটা কম্পারিজন গ্রুপ লাগবে। ডিজিজ পেশেন্টের এক্সপোজার ছিল, ডিজিজ পেশেন্টের এক্সপোজার ছিল না। সিমিলারলি কন্ট্রোল যার কোনো ডিজিজ ছিল না, তার থেকে হিস্ট্রি নিয়ে আমরা এন্ট্রি দেব, তার এক্সপোজার ছিল কিনা। থাকলে প্লাস দেব, যদি তার এক্সপোজার না থাকে, এক্সপোজার মিনস হ্যাবিট না থাকে, তাহলে আমরা মাইনাস দেব। এইভাবে ধরেন আমি 100 জন কেস, 100 জন ক্যান্সার পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়েছি এবং ইনপুট দিয়েছি। তারপর 100 জন কন্ট্রোল পেশেন্টের, দ্যাট মিনস হেলদি পার্সনের, তারও আমি হিস্ট্রি নিয়েছি, তার পান সুপারির অভ্যাস ছিল কি ছিল না। তাহলে আমরা কয়টা তথ্য পাচ্ছি? 1টা, 2টা, 3টা, 4টা। এই তুলনামূলক বিচার করার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস আছে, যেটার মাধ্যমে রিলেটিভ রিস্ক এবং অডস রেশিও দেখে বিচার করা হয় আসলে যে ওরাল ক্যান্সারের সাথে পান সুপারি জর্দার সম্পৃক্ততা কতটুকু।
ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে শুধুমাত্র অ্যাসোসিয়েশন বলা যায় যে 100 জন ক্যান্সার পেশেন্টের মধ্যে 90 জন পান সুপারিতে আসক্ত। তাই বলে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না পান সুপারির কারণেই কিন্তু ক্যান্সার হয়, সেটা ক্রস সেকশনালে বলা যাবে না। তাহলে কি করতে হবে? আমাদেরকে কেস কন্ট্রোল স্টাডি করতে হবে। কেস কন্ট্রোল স্টাডিতে 100 জন ক্যান্সার পেশেন্টে দেখবো কতজন পান সুপারি খায়, 100 জন হেলদি পেশেন্টে দেখবো কতজন পান সুপারি খায়, এবং 100 জন ক্যান্সার পেশেন্টে দেখবো কতজন পান সুপারি খায় না, এবং হেলদি ইন্ডিভিজুয়ালেও দেখবো কতজন পান সুপারি খায় না। এটা থেকেই যে অঙ্কটা আমরা বসবো, অ্যানালাইসিস করবো, সেটা দিয়ে কিন্তু আমরা খুঁজে পাবো যে whether battle quid chewing is the risk factor to develop the oral cancer। এবং সেখানে আমাদের কাছে রেজাল্ট আসবে এমনই যে যারা পান সুপারি খায় তাদের ওরাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা যারা পান সুপারি খায় না তাদের তুলনায় কত গুণ বেশি। এবং দিস ইজ ডান বাই দ্য odds ratio that is done in the statistical analysis। সো একটু জটিল হলেও আমার মনে হয় যে জিনিসটা কিছুটা হলেও আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে কি হচ্ছে। এখন আসি আমরা কহর্ট স্টাডি। অ্যানালাইটিক স্টাডির মধ্যে দুইটা আছে, একটাকে বলছিলাম আমরা কেস কন্ট্রোল, আর একটাকে বলছিলাম কহর্ট। কহর্টে কি হয় আপনি দেখেন, আমরা কেস কন্ট্রোল স্টাডিকে বলেছিলাম যে রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি, আর কহর্টকে রেট্রোস্পেক্টিভ কেন বললাম? আমরা ডিজিজ পেশেন্টদেরকে পিক করি, করে তাদের পিছনের হিস্ট্রি নেই, এই জন্য এটা রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি। কহর্ট স্টাডিতে আমরা হ্যাবিটকে নেই, নিয়ে আমরা তাদেরকে ফলো করতে থাকি, ফলো করে তারপরে দেখি। যেমন দেখেন, আমি যদি দেখি যারা পান খায় অথবা যারা সিগারেট খায় তাদেরকে আমি ফলো করতে থাকবো, ফলো করে দেখবো যে 10 বছরের মধ্যে কতজনের ক্যান্সার হচ্ছে এবং পান সুপারি খাওয়া মানুষের কতজনের ক্যান্সার হয় নাই। সিমিলারলি যারা পান সুপারি খায় না তাদের মধ্যে আমি ফলো করতে থাকবো, দেখবো যে তাদের কতজনের ওরাল ক্যান্সার হচ্ছে, কতজনের ওরাল ক্যান্সার হচ্ছে না। সো দেখেন, কহর্ট স্টাডি হচ্ছে অনেক লম্বা একটা স্টাডি, সামনের দিকে যেতে হয় এবং বসে বসে দেখতে হয় এই রোগের কারণে, এই ধরনের অভ্যাসের কারণে তাদের কতজনের ডিজিজ হয়, কতজনের ডিজিজ হয় না। তাহলে কোনটা ভালো, কেস কন্ট্রোল ভালো নাকি কহর্ট ভালো? ডেফিনেটলি কেস কন্ট্রোল স্টাডি অল্প সময়ের মধ্যে করা যায়, এই জন্য সে ভালো, কিন্তু কেস কন্ট্রোল স্টাডির রেজাল্টটার ভ্যালিডিটি হয় কম। কহর্ট স্টাডির রেজাল্টটা হবে মোর অ্যাকসেপ্টেবল, কিন্তু এটা অনেক সময় লাগে এবং অনেক খরচ। যাদের যে অভ্যাস আছে তাদেরকে ফলো করা হয়, ডিজিজ হলে তাদেরকে সেটা অ্যান্টি দেওয়া হয়, ডিজিজ না হলেও সেটাকে অ্যান্টি দেওয়া হয়। সো কহর্ট স্টাডি যত বেশি রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিসের জন্য কহর্ট স্টাডি হচ্ছে, প্রসপেক্টিভ স্টাডি হচ্ছে বেটার, বাট এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড লং ডিউরেটেড। সো এই কারণে এটার ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে এটার প্রবলেম তো আছে। কিন্তু কখনো কখনো আমরা হিস্টোরিক্যাল কহর্ট করি, সেটা সাধারণত সময়টাকে বাঁচানোর জন্য। হিস্টোরিক্যাল কহর্ট হচ্ছে আমরা কোনো ক্ষেত্রে এক্সপোজার মিনস হয়তো রিস্ক ফ্যাক্টর হতে পারে, যে কোনো কিছুই হতে পারে এক্সপোজার থেকে আউটকামের দিকে যায় কহর্ট। দ্যাট মিনস যেই এক্সপোজারটা আপনি যদি নির্দিষ্ট সময় যদি জানা থাকে, যেমন প্রেগনেন্সিতে কহর্ট স্টাডি করা যায় অল্প সময়ের মধ্যে, যেটাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল কহর্ট। যেমন প্রেগনেন্সিতে সে কখন প্রেগনেন্ট হলো সেই জিনিসটা আজকে যদি প্রেগনেন্ট হওয়ার 7 মাস পরেও যদি কেউ আমাদের কাছে আসে, আমরা কিন্তু তার জানি যে কখন এক্সপোজারটা হয়েছে, দ্যাট মিনস কনসেপ্টটা কখন করেছে, তখন তার প্রোটিন লেভেল, কোন একটা নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, কোন একটা কিছু কি ছিল সেটা কিন্তু আমরা জানতে পারি। কাজে পিছন থেকে রেকর্ড নিয়েও কিন্তু হিস্টোরিক্যাল, এটাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল কহর্ট। কহর্ট বলতে যদিও বুঝি যে শুধু সামনের দিকে, কিন্তু ইতিহাস ঘেটেও কিন্তু কহর্ট করা যায়। আমরা ওই একটা পয়েন্ট আমরা ধরে নিতে পারি যে এত সালের এই মাসের এই তারিখের প্রেগনেন্সি, তারপরে ধরে 7 মাস 8 মাস পরে তার আউটকামটা কি হচ্ছে সেটা দেখি। একটু জটিল হলেও অল্প সময়ে কহর্ট স্টাডি করা সম্ভব। এরপরে আসি আমরা কিন্তু অবজারভেশনাল স্টাডি কিন্তু আমরা শেষ করে ফেলেছি। আমার মনে হয় এরপরে প্রশ্ন নিলেই সবচেয়ে ভালো হবে, কারো যদি কোনো কিছু বোঝার থাকে। আমি যতটুকু বুঝি, আর আমাদের তো এখানে বোর্ড আছে, সবাই বিজ্ঞজন আছে, সবাই আলাপ করতে পারবেন। তাহলে অবজারভেশনের মধ্যে
ডেসক্রিপটিভ এবং অ্যানালাইটিক দুইটাই কিন্তু আমরা সংক্ষেপে শেষ করে ফেললাম। এখন আসি এক্সপেরিমেন্ট। আমি এখন চাচ্ছি যে শুধু আমি অবজার্ভ করব না, আমি এক্সপেরিমেন্ট করব, আমি ইন্টারভেন করব। আমি কোনো একটা কাজ, কোনো একটা অপারেশন, কোনো একটা অ্যাডভাইস, কোনো একটা ড্রাগ পেশেন্টের উপরে দেব এবং তার আউটকামটা দেখব। আমাদের অনেক ট্রেনিং হয়তো করে যে আউটকাম অফ দ্য রেডিয়াল ফ্রি ফোরআর্ম ফ্ল্যাপ। তো এটা অনেক সময় আমরা ইন্টারভেনশনাল স্টাডি মনে করি, কিন্তু আসলে না, এটাকে অবজারভেশনাল স্টাডি হিসাবেই অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। কারণ রেডিয়াল ফোরআর্ম ফ্ল্যাপ ফর রিকনস্ট্রাকশন অফ এনি ডিফেক্ট, ফেসিয়াল ডিফেক্ট, এটা ডিপার্টমেন্টে হয়তো হচ্ছে, ডিপার্টমেন্টে সে করছে, টিচাররা করছেন, কিন্তু আপনি সেটাকে কিন্তু ইন্টারভেন করছেন না, আপনি নিজেও করছেন না, বা আপনি ডিসাইডও করছেন না কার রেডিয়াল ফোরাম হবে, কার অ্যান্ট্রোল্যাটারাল থাই ফ্ল্যাপ হবে, কার প্রাইমারি ক্লোজার হবে। সো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি প্ল্যান করেই আপনি রিসার্চের জন্যই আউটকাম দেখার জন্য যদি করেন, ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি ইন্টারভেনশন স্টাডি। আপনি যদি কোনো ওষুধ প্ল্যান করে দেন এবং রিসার্চ পারপাসে দেন, তাহলে কিন্তু সেটা ইন্টারভেনশনাল স্টাডি হবে। আর এই ইন্টারভেনশনাল স্টাডি, যা সবচেয়ে সুন্দর ইন্টারভেনশনাল স্টাডি হচ্ছে RCT, যেটাকে বলা হয় র্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, এবং যেটা আরো সুন্দর নাম হচ্ছে র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোলড RCT ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল। সো এটা কি জিনিস দেখেন, যে র্যান্ডমাইজড মিনস হচ্ছে, আমরা একটু যাই সামনে দেখি, যে সাধারণত এটা হিউম্যান ভলান্টিয়ারের উপরে হয়। এটা একটা প্রসপেক্টিভ, এটা রেট্রোস্পেক্টিভ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। প্রসপেক্টিভের মধ্যে দুইটাই, একটাকে হচ্ছে RCT, ইন্টারভেনশনের মধ্যে RCT, আর অবজারভেশনের মধ্যে হচ্ছে কহর্ট। এবং এটা ক্লাসিক ফিচার হচ্ছে, যেহেতু RCT ট্রায়াল মিনস হচ্ছে কোনো একটা পরীক্ষা করে দেখা, আপনি পরীক্ষা করে দেখবেন। র্যান্ডমাইজড মানে হচ্ছে আপনি নন বায়াসড গ্রুপে দুইটা ভাগ করে করলেন। কন্ট্রোল মানে হচ্ছে দুইটা গ্রুপ থাকবে। আর ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল তো বুঝতেই পারছি, আমরা ক্লিনিক্যালি আমরা কাজ করছি। ইন্টারভেনশনাল হতে হবে এটাকে, এখানে কন্ট্রোল থাকবে, দ্যাট মিনস দুইটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট থাকবে, দুইটা গ্রুপ অফ, ডেফিনেটলি শুধু একটা গ্রুপে চিকিৎসা, এক ধরনের চিকিৎসা দিচ্ছেন, এটা কিন্তু RCT হবে না। এবং সেখানে নন বায়াসিং থাকবে, ব্লাইন্ডিং থাকবে, র্যান্ডমাইজেশন থাকবে। কিভাবে থাকে আমরা দেখেন। বেসিক ডিজাইনটা কি, আমরা বলছিলাম যে অ্যানালাইটিক স্টাডির মধ্যে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক অবজারভেশনাল, আর একটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক ইন্টারভেনশনাল। আমরা পূর্বের স্লাইডে যদি যাই, আমরা একটু যদি আগে চিন্তা করে দেখি যে অবজারভেশন এবং এক্সপেরিমেন্ট দুইটা ছিল। অবজারভেশনের মধ্যে অ্যানালাইটিক ছিল। অ্যানালাইটিকটা কি ছিল? ক্রস সেকশন, কেস কন্ট্রোল এবং কহর্ট, দুইটাই কিন্তু আমরা শুধুমাত্র অবজার্ভ করেছি। আর আমরা যদি ইন্টারভেন করি এবং সেখানে ওইটা কিন্তু অ্যানালাইটিক স্টাডি হয়ে যাবে। তাহলে এখানে দেখেন, এই অ্যানালিটিক অবজারভেশনাল অ্যানালাইটিকে যেমন দুইটা গ্রুপ ছিল, কেস এবং কন্ট্রোল, কহর্টের ভিতরে ডিজিজ এবং হেলদি ছিল, এখানে কিন্তু তাই। র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালে কন্ট্রোল থাকবে, তাহলে এক ধরনের পেশেন্টের উপরে কিছু ড্রাগ দেওয়া হবে, আরেক ধরনের পেশেন্টের উপরে আরেকটা ড্রাগ দেওয়া হবে। ড্রাগ এ দেওয়া হতে পারে, ড্রাগ বি দেওয়া হতে পারে, অথবা একটা গ্রুপকে একটা ড্রাগ দেওয়া হবে, আরেকটা গ্রুপকে ড্রাগের পরিবর্তে প্লাসেবো কোনো একটা কিছু দেওয়া যেতে পারে, এবং একটা গ্রুপকে একটা টাইপের সার্জারি করা যেতে পারে, আরেকটা গ্রুপকে অন্য টাইপের সার্জারি করা যেতে পারে। দ্যাট মিনস ইউ মাস্ট হ্যাভ টু গ্রুপস অফ দ্য পেশেন্টস, এবং এই দুইটা গ্রুপ পেশেন্টের মধ্যে র্যান্ডমাইজেশন করতে হবে। র্যান্ডমাইজেশন জিনিসটা কি? নন বায়াস সিলেকশন অফ দি গ্রুপ। প্রথমে আমরা ইনক্লুশন এবং এক্সক্লুশন, ধরেন আমি 50 জন উপরে কাজ করব, 25-25 করে দুইটা ভাগে আমি ভাগ করলাম। তাহলে কোন 25 জনকে আপনি একটা মেথড অ্যাপ্লাই করবেন এবং কোন 25 জনকে আরেকটা মেথড অ্যাপ্লাই করবেন, এটা হতে হবে নন বায়াস, এবং সেটা হবে লটারির মাধ্যমে। বিভিন্ন পদ্ধতি আমরা জানি, আমরা প্রয়োজনে স্যাম্পলিং, নেক্সট সেশনটাই বোধহয় স্যাম্পল এবং স্যাম্পলিং হবে, সেখানে আমরা এটা বুঝে নিতে পারবো। মূল কথা হচ্ছে যে যেই দুইটা গ্রুপ আমরা ভাগ করব, সেই দুইটা গ্রুপের মধ্যে পেশেন্টদেরকে যে অ্যালোকেট করব, দ্যাট মাস্ট বি randomized, means non-biased. সো রেফারেন্স পপুলেশন থেকে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে স্টাডি পপুলেশন নেব, সেখান থেকে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমরা পার্টিসিপেন্ট তৈরি করব, সেটাকে দুইটা গ্রুপে ভাগ করব র্যান্ডমাইজ করে। কন্ট্রোল গ্রুপ থাকবে, ইন্টারভেনশন গ্রুপ থাকবে।
ইন্টারভেনশন গ্রুপের মধ্যে যে ইন্টারভেনশন করব তার আউটকামটা কি হয়, কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে যে ইন্টারভেনশনটা করব সেটার আউটকামটা কি হতে পারে। তাহলে আমার ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে যদি আপনি দুইটা গ্রুপে ধরেন একটা ওরাল মিউকোসাল কোনো একটা ডিজিজ আছে, সেখানে আপনি দুই ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করবেন। আমার মনে হয় এখানে ডক্টর রিঙ্কু আছে, ডিজার্টেশন ছিল অ্যাজ আই ক্যান রিমেম্বার, যে ওরাল লাইকেন প্যানাসে দুই ধরনের ওষুধ দিয়েছিল, ট্রায়ামসিনোলন এবং আরেকটা দিয়েছিল সম্ভবত ক্লোবেটাসল অথবা আরেকটা ওষুধ, আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তাহলে দুইটা গ্রুপে সে ভাগ করে লটারির মাধ্যমে দুই ধরনের পেশেন্টকে দুইটা গ্রুপের মধ্যে দিয়েছে এবং দুইটা চিকিৎসা প্রদান করেছে। লাস্টে সে দুইটারই আউটকাম দেখেছে, আউটকাম দেখে বলেছে যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ। সেটা ভালো খারাপ হতে পারে অথবা সেম রেজাল্ট হতে পারে, যেটাই হোক সেটা আমাদের কাছে রেজাল্টটা চলে আসবে। দিস ইজ called the randomized control trial that can be by intervention of drugs, intervention of the surgical techniques, or intervention through any advices or হতে পারে। ইন্টারভেনশন স্টাডি অথবা এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডির মধ্যে সবচেয়ে ভালো বলেছিলাম হচ্ছে র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল অথবা আরসিটি। কিন্তু সবসময় কি আরসিটি করা সম্ভব? সবসময় কি দুইটা গ্রুপ নেওয়া সম্ভব? দুইটা পদ্ধতি দুইটা ড্রাগ দেওয়া সম্ভব? সম্ভব না কখনো, বিশেষ করে সার্জারিতে। তখন কি করা হয় যে যেই পেশেন্ট আছে সেই পেশেন্টকে একটা মডালিটি সার্জারি, একটা টাইপ অফ সার্জারি করে তার আউটকাম দেওয়া হয়। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। কোয়াসি শব্দের অর্থ হচ্ছে মতো, সিমিলার। আমি আকরাম স্যারের মতো হয়েছি, বা কেউ আমাকে বললো যে তুমি তো আকরাম পারভেজ স্যারের মতো হয়েছ, তার মানে কিন্তু আমি আকরাম পারভেজ স্যার হই নাই। আকরাম পারভেজ স্যারের 3টা গুণ আছে, তার মধ্যে হয়তো আমার একটা আছে, এতে আমাকে বললো যে তুমি আকরাম স্যারের মতো হয়েছে। তাহলে আরসিটির মধ্যে যে র্যান্ডমাইজেশন থাকবে, কন্ট্রোল গ্রুপ থাকবে, এখানে হয়তোবা কোনোটা মিসিং থাকতে পারে, যেমন কোনো র্যান্ডমাইজেশন থাকবে না। যদি আমি একটা গ্রুপে করি তাহলে কন্ট্রোল থাকবে না, র্যান্ডমাইজেশন কন্ট্রোল দুইটাই না থাকতে পারে, জাস্ট একটা ক্লিনিক্যাল স্টাডি। সো at least one characteristic of the two experiment is missing, either randomization or the use of the separate control group. তো কাজেই কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল এরকম হতে পারে, আমরা দুইটা গ্রুপ নিয়েছি, আমরা র্যান্ডমাইজ করলাম না, অথবা আমরা কোনো কন্ট্রোল নিলামই না, আমরা একটা গ্রুপকে আমরা চিকিৎসা করছি। দ্যাট উইল বি দ্য সিম্পল ক্লিনিক্যাল স্টাডি অর দ্য কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডিতে দেখেন স্টাডি গ্রুপের মধ্যে আমরা ইন্টারভেনশন করব। স্টাডি গ্রুপের মধ্যে ইন্টারভেনশন করলে তার আগে কি ছিল পরে কি ছিল সেই কম্পেয়ারটা আমরা করে আমরা রিপোর্টটা আমরা দিয়ে দেবো। এই ধরনের একটা স্টাডি সিম্পলি করা যেতে পারে এবং অনেক ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে এই ধরনের স্টাডি আমরা করি, কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। সো এর মাধ্যমে আমি আসলে আজকে মোটামুটি খুব বেশি দীর্ঘায়িত না করে শেষ করেছি। আমার প্ল্যান হচ্ছে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে প্রশ্নগুলোর আমি উত্তর দেবো, সবাইকে নিয়ে আপনারাও সবাই উত্তর দিবেন। লাস্টের স্লাইডটা আমি খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করি, যে সবসময় আমি চাই স্লাইডটা শেয়ার করার জন্য, যে রিড 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 টু রাইট, রাইট টু রিড। অ্যাকচুয়ালি আমরা যত কিছু পড়ছি, আমরা সেটা পড়ছি কোথা থেকে পড়েছি? আমরা অন্য কেউ লিখেছে বলে পড়ছি। তো সেই পড়ার পরে আমাকেও কিন্তু লিখতে হবে, কিন্তু তারপরে আবার পড়তে হবে। কাজে পড়া সবসময় অসম্পূর্ণ হয়ে যায় যদি আমরা না লিখি। সো রিসার্চ এবং লেখা ছাড়া রিসার্চের কোনো অস্তিত্ব নাই। লিখে লিখে রিসার্চ করতে হয় এবং রিসার্চ রেজাল্টটাও আবার লিখে পাবলিশ করতে হয়। সো লেখা ছাড়া কিন্তু কোনো সুযোগ আমাদের নাই, এবং লেখার মাধ্যমেও কিন্তু পড়ার পরিপূর্ণতা পায়, সেটা কিন্তু আমরা জানি সবাই, সেটাই আমরা প্র্যাকটিস করবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ফর প্যাশন শেয়ারিং। Thank you, my respected teachers, participants, chairman of the session, and dignitaries, and overall the main persons of the Bangladesh Association of the Oral and Maxillofacial Surgeons. Thank you very much, sir, for your nice presentation. And we are accepting questions for this session. And first raised hand is from Dr. Arman Reza Chaudhary. He is an oncologist and he want to raise some questions to you. Dr. Arman. Thank you, Dr. Anwar Sadat sir. Sir, আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আপনি প্রশ্ন না করে সাপ্লিমেন্ট করেন, that will be great.
স্যার না ঠিক আছে, আপনার দারুণ প্রেজেন্টেশন ছিল। মানে আমি বেসিক্যালি এই রিসার্চ মেথোডলজির উপরে আপনি খুব সহজ করে, আসলে জিনিসটা তো জটিল, বাট খুব সহজ করে আপনি প্রেজেন্ট করেছেন। আমি সাপ্লিমেন্ট করার দুঃসাহস রাখছি না স্যার। আমার ছোট্ট দুইটা কোয়েশ্চেন, একটা হচ্ছে যে যখন আপনি লাস্টের স্লাইডটা দেখবো আপনার, আর আরেকটা হচ্ছে স্যার যেটা বেসিক ডিজাইন অফ র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একটা কথা বলা ছিল যে রেফারেন্স পপুলেশন, সেখান থেকে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে স্টাডি পপুলেশন ঠিক করা, তারপরে ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া দিয়ে আমরা পার্টিসিপেন্ট ঠিক করছি। সো হু আর দ্য রেফারেন্স পপুলেশন এবং র্যান্ডম স্যাম্পলিংটা, এটা আসলে মানে এটা একটু সহজ করে যদি বলতেন স্যার। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে স্যার আপনার ওই কোয়াসি কন্ট্রোল। এটা শেষ করি। ওকে, শিওর স্যার, শিওর। আচ্ছা, রেফারেন্স পপুলেশন আর কিছুই না, আমি যে ডিজিজটার উপরে কাজ করতে চাই, যে গ্রুপ অফ পেশেন্ট, তাদেরকে প্রধান। যেমন ধরেন আমি যদি ডেল্টা হসপিটালে কাজ করি, আমি যদি ঢাকা ডেন্টাল কলেজে আমি ওরাল ক্যান্সারের পার্টিকুলারলি স্টেজ 4 পেশেন্টের উপরে কাজ করব, যতগুলো স্টেজ 4 পেশেন্ট আসবে এরাই হচ্ছে আমার রেফারেন্স পপুলেশন। তাদের মধ্যে আমি অনেক সময় তাদের মধ্যে জাস্ট ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া করে সরাসরি আমি কিন্তু 50 জন নিয়ে ফেলতে পারি, অথবা আমি তাদের মধ্যেও কিন্তু স্যাম্পলিং করতে পারি, যে র্যান্ডমাইজ স্যাম্পলিং করতে পারি। র্যান্ডমাইজ স্যাম্পলিং কত ধরনের সেটা আমি পরে আসছি। মানে নন বায়াসড আমি ইনক্লুশন করে ফেলতে পারি, যারা আসছে তাদের মধ্যে আমি নিজে সিলেক্ট না করে কোনো একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে পার্সিয়ালিটি না করে নন বায়াস করে তাদেরকে আমি 50 জন নিয়ে নেব। সেই 50 জনের মধ্যে 25 জন ভাগ করব, সেখানে কিন্তু র্যান্ডমাইজেশন ইজ মাস্ট। বুঝতে ইনিশিয়াল পেরেছি। স্যাম্পলটা, টোটাল স্যাম্পল সাইজটা আমি স্যাম্পলিং করেও রেফারেন্স পপুলেশন থেকে নিতে পারি, অথবা ইনক্লুশন এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া দিয়েও কিন্তু সরাসরি নিয়ে ফেলতে পারি। কিন্তু যখন আমি 50 জনকে নেব, নেওয়ার পরে যে দুইটা গ্রুপে ভাগ করব, সেই দুইটা গ্রুপ হতে হবে মাস্ট র্যান্ডমাইজেশন, দ্যাট মিনস নন বায়াস। সেই র্যান্ডমাইজেশন আসি হচ্ছে আমরা অনেক ধরনের, সেটা সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং আছে, সিস্টেমেটিক স্যাম্পলিং আছে, স্ট্র্যাটিফাইড স্যাম্পলিং আছে, ক্লাস্টার স্যাম্পলিং আছে, অনেক ধরনের স্যাম্পলিং আছে। জি স্যার। এটা সাধারণত খুব বেশি সহজভাবে করা যায় যে অল্টারনেটিভলি যদি আপনি নেন, একটা পেশেন্ট গ্রুপে, দ্বিতীয় পেশেন্ট কে আসবে আপনি জানেন না, সেটা গ্রুপে এতে ফেলে দেবেন। আর যদি ওই পেশেন্ট গুলা কোনো একটা ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে যদি আপনি একটা টেবিল করে ফেলতে পারেন যে আমার যতজন পেশেন্ট আছে, আমি ফলোইং 25 জন পেশেন্ট আসবে, এই 25 জনের মধ্যে আমি একটা ছক করে ফেলবো, 1 2 3 4 5 6 করে 25 জন নেব। সেই 25 জন লটারির মাধ্যমে আমি 13 জন নিয়ে চলে আসবো ওয়ানে, এ গ্রুপে 12 জন নিয়ে চলে যাব বি গ্রুপে, সেটাও কিন্তু আপনি করে ফেলতে পারেন। দ্যাট মিনস নন বায়াস, আপনি কোনো সিলেকশনের জন্য আপনি বায়াসড হলেন না। দ্যাট ইজ দ্য র্যান্ডমাইজেশন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন, এই কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি, মানে এই স্লাইডটার আগের স্লাইডটা স্যার আমি আরেকবার একটু দেখতে চাই, যে যে চার্টটা দেওয়া আছে রিগার্ডিং কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি, লাস্ট স্লাইডের আগের স্লাইডটা স্যার। একটু একটু এটা, জি স্যার, এটার কথাই বলছিলাম স্যার। এটা দেখেন যে কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল হচ্ছে, আমরা যদি কোনো একটা ডিজিজের কোনো একটা, ধরেন আমি একটা ড্রাগ দিচ্ছি, সেই ড্রাগটার আউটকামটা কি, আমি একটা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ দেব, যদিও আমার মানে আপনি যেহেতু ক্লিনিশিয়ান, আপনার ওই সাবজেক্ট দিয়ে আমি একটু বলার দুঃসাহস করছি। সেটা হচ্ছে একটা ড্রাগ আপনি দিচ্ছেন, সেই ড্রাগটা দেওয়ার আগে তার ডিজিজ স্ট্যাটাসটা কি ছিল, ড্রাগটা দেওয়ার পরে ডিজিজ স্ট্যাটাসটা কি করলো। তাহলে আগে এবং পরে একটা গ্রুপ অফ পেশেন্টেরই, আপনি কিন্তু দুইটা গ্রুপে নেওয়ার প্রয়োজন নাই, তখন তার আগে পরের তুলনামূলক বিচার করে কিন্তু আপনি আউটকামটা দেখাতে পারেন যে এই ড্রাগের এফিকাসিটা কি, এটা কি তার কাজ করছে কি করছে না। যেটা আমার মনে হয় আমরা ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে আমরা দেখি, ধরেন স্টেজ 4-এ আপনি কোনো একটা অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ দিলেন, সেটা কি আলটিমেটলি পেশেন্টটা ভালো হচ্ছে নাকি ডাউন স্টেজিং হচ্ছে কিনা সেটা আপনি দেখতে পারেন। দিস ইজ কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি ইন এ ভেরি ভেরি সিম্পল ওয়ে। বুঝতে পেরেছি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আপনার অসাধারণ প্রেজেন্টেশনের জন্য। থ্যাংক ইউ। আর আমাকে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করে ইনভাইটেশন পাঠিয়েছিলেন বলে আমি জয়েন করতে পেরেছি, এই জন্য আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি এবং আপনাকে বামোস স্যার, বাংলাদেশ মানে অ্যাসোসিয়েশন অফ ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জনস, ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জনস, ডেফিনেটলি এরকম একটা উদ্যোগের জন্য বামোসকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Thank you. Thank you very much, Dr. Arman.
Now I would like to request Dr. Mohammad Mizanur Rahman. He has a question regarding sampling of cross-sectional study. Dr. Mizan, are you active here? Dr. Mizan, you can unmute yourself and raise your question. I think Mizan is, yes. Dr. Mijan, Dr. Mizan, you can unmute yourself and raise your question. ডক্টর তানির একটা প্রশ্ন নেবে কিনা, কনফিউশন বিটুইন অ্যানালাইটিক স্টাডি এবং ক্রস সেকশনাল স্টাডি। স্যার আসসালামু স্যার, আমি ডাক্তার নাবিল স্যার। স্যার আমার ফোনটা একটু ডিস্টার্ব করছে তো স্যার, এই জন্য তানির ফোন দিয়ে স্যার আমি Okay, লগ ইন করছি। Dr. স্যার Mohsin Munir Khan. জি স্যার, জি স্যার, আসসালামু স্যার। কেউ যদি ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ, খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন। ইভেন এটার মাধ্যমে আমি ট্রেনিদেরকে বলতে চাই যে আমরা আসলে বামস কিন্তু চাই যে আমাদের যারা ট্রেনি তারা এই একটা সহজ এই সুযোগটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের FCPS MS প্রশ্নে কিন্তু এই ধরনের এখন রিসার্চের প্রশ্ন থাকে, কাজে আপনারা যদি এগুলাতে জয়েন করেন আপনাদের অনেকগুলো কিন্তু প্রশ্নের উত্তর এখানে পেয়ে যাবেন। আপনি হয়তো একটা ধরনের স্টাডি করছেন, শুধু ওই স্টাডিটা সম্পর্কে জানছেন, কিন্তু প্রশ্ন আসলে কিন্তু আপনাকে টোটাল রিসার্চ থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে। এখানে দেখেন যে আমি বলেছিলাম যে অবজারভেশন স্টাডি এবং এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি। অবজারভেশনের মধ্যে দুইটা ভাগ করেছিলাম, একটাকে বলেছি ডেসক্রিপটিভ আর একটাকে বলেছি অ্যানালাইটিক। সেই ডেসক্রিপটিভের মধ্যে বলেছিলাম ক্রস সেকশনাল স্টাডি, যদিও ক্রস সেকশনাল স্টাডি ডেসক্রিপটিভও আছে অ্যানালাইটিকও আছে ইন রেয়ার সিচুয়েশন। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে অ্যানালাইটিক স্টাডি এবং ক্রস সেকশনালের পার্থক্য কি? অ্যানালাইটিক, যত অ্যানালাইটিক স্টাডি আছে, ট্রু অ্যানালাইটিক স্টাডিতে দুইটা গ্রুপ থাকবে, একটা ডিজিজ আর একটা হেলদি। বোঝা গেল কিনা? সেই অ্যানালাইটিক হতে পারে কেস কন্ট্রোল, কহর্ট এন্ড ইন সাম সিচুয়েশন ক্রস সেকশনাল। ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে যদি ক্রস সেকশন স্টাডি ইউজুয়ালি নন অ্যানালাইটিক, আমরা শুধুমাত্র ডিজিজ দিচ্ছি, তাদের পর্যালোচনা করছি। হ্যাঁ, আপনি ক্রস সেকশনাল স্টাডিও কখনো কখনো অ্যানালাইটিক হতে পারে। তাহলে পার্থক্যটা আমরা বুঝে ফেললাম যে অ্যানালাইটিক স্টাডিতে দুইটা গ্রুপ লাগবে আর ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে সাধারণত একটা গ্রুপ থাকে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। একটু অ্যাড করি, কখনো কখনো ক্রস সেকশনালও কিন্তু আপনি অ্যানালাইটিক করে ফেলতে পারেন। কিভাবে দেখেন, খুব সহজ। আপনি সাবজেক্ট তো ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি, আপনি স্টেজ 4 লিশনের মধ্যে কোন একটা কিছু দেখতে চান। ক্যান্সার পেশেন্ট যতজন আসে স্টেজ 1, 2, 3, 4 প্রত্যেককেই যদি আপনি ডাটা নেন, তাহলে আপনার একটা গ্রুপ হয়ে গেল স্টেজ 4 আর বাকি তিনটা হলো নন স্টেজ 4। আপনি স্টেজ 4 এর দেখার জন্য নিচ্ছেন, কিন্তু সকল ক্যান্সারকে নিয়ে নিলেন। এট দ্য এন্ড আপনি কিন্তু স্টেজ 4 এর সাথে নন স্টেজ 4 এর কিন্তু একটা কম্পারিজন করে ফেলতে পারবেন দুইটা গ্রুপ করে। এই উপায়ে কিন্তু ক্রস সেকশনাল স্টাডিতেও কিন্তু অ্যানালাইটিক রেজাল্ট আনা যেতে পারে। আই থিংক ইউ আর ক্লিয়ার নাও। স্যার তাহলে কি ওই স্টাডিটার নাম কি তখন কি স্যার ক্রস সেকশনাল স্টাডি হবে স্যার, নাকি স্যার অ্যানালাইটিক হবে স্যার? এই জন্য ক্রস সেকশনাল দুই ধরনের, ক্রস সেকশনাল ডেসক্রিপটিভ, ক্রস সেকশনাল অ্যানালাইটিক। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। মিজান বলছিলাম স্যার। ওই স্যার ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে স্যাম্পলে আমরা কাদেরকে নিব স্যার? স্যাম্পল অলওয়েজ ক্রস সেকশনাল স্টাডি ডিজিজ। জি স্যার। ডিজিজ পেশেন্ট। এটা কি একটা পপুলেশন থেকে আমি র্যান্ডমলি সিলেক্ট করব নাকি আমার যারা আসবে কেস সিরিজের মতো? হ্যাঁ, আমরা যে কেস সিরিজের মতোই, সাধারণত ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে কেস সিরিজের মতোই নেওয়া হয়। অথবা আমি 12-13টা হসপিটাল সিলেক্ট করলাম, ওইখান থেকে র্যান্ডমলি 2-3 জন করে পেশেন্ট নিয়ে ক্রস করে দেখলাম, এরকম কিছু স্যার? that will be matured sampling. আসলে আমরা গত সেশনে আমরা বলেছিলাম যে আমরা যেই গ্রুপ অফ পার্টিসিপেন্টের উপরে কাজ করি সেই গ্রুপে সেই
পার্টিসিপেন্টদের অথবা পেশেন্টদেরকে যদি র্যান্ডমাইজড ওয়েতে যদি নিতে পারি, দ্যাট মিনস নন বায়াসড ওয়েতে নিতে পারি, তাহলে সেই রেজাল্টটাকে আমরা সকল রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দিতে পারি। ডেফিনেটলি আপনি যেখান থেকে এই কেসগুলো নিবেন সেটা যদি লিড হয় তাহলে অবশ্যই ভালো, যেটা আমাদের নর্মাল সিনারিওতে নর্মাল স্টাডিতে করা হয় না, কিন্তু করতে পারলে অবশ্যই ভালো, এবং সেটাকে বলা হয় র্যান্ডম স্যাম্পলিং। ইউজুয়ালি আমাদের সবাই যেটা করে সেটাকে বলা হয় নন র্যান্ডম স্যাম্পলিং। স্যার এটা কি Okay, thank you, sir. পারপাসিভ Purposive নাকি? purposes sampling. Thank you, sir. Dr. Joshim has a question. Dr. Joshimuddin, are you here? আসসালামু আলাইকুম আসসালাম, স্যার, কেমন আছেন? আমি স্যার জসিম, শরীয়তপুর থেকে স্যার শুনতেছি আপনার স্যার অনেক চমৎকার লেকচার শুনেছি স্যার। আমি স্যার গ্রামে চলে আসছি পাশ করার পরে প্র্যাকটিস। স্যার আমার এলাকায় একটা কিন্ডারগার্টেন আছে, 130 জন স্টুডেন্ট আছে স্যার, 1 to 5 পর্যন্ত স্যার। তো Okay. আমি চাচ্ছি যে এদের মধ্যে একটা ই করতে, যে কতজন মানে ওরাল হাইজিন স্ট্যাটাস সম্পর্কে জানে, যে ওরাল হাইজিন জিনিসটা কি আর কতজন প্র্যাকটিস করে, এবং এদের কার কি কন্ডিশন, কেরিয়াস আছে কতজন, নন কেরিয়াস বা পেইন এক্সপিরিয়েন্স কতজনের আছে, এক্ষেত্রে আমি স্যার কোন ধরনের স্টাডি করতে পারি স্যার? কিন্তু একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি হবে। স্যার স্যার আপনি একটু আগে বলেছেন স্যার ডিজিজ পেশেন্টদের শুধু ক্রস সেকশনাল করা যায়, এখন এই জায়গায় তো স্যার কারো হয়তো ডিজিজ থাকবে, কারো হয়তো থাকবে না, সেক্ষেত্রে মানে আপনি যে গ্রুপ পেশেন্ট, এরা সবাই পেশেন্ট হিসেবে তো আপনার কাছে আসছে। আর যদি পেশেন্ট হিসেবে না হয়, আপনি যদি সেই স্যার মানে কোথায় যে স্কুলে, শরীয়তপুরে স্যার, স্কুলে স্যার 130 জন স্যাম্পল আছে স্যার। ওই যে বললাম ক্রস সেকশনাল স্টাডিতে আপনি সবাইকে পার্টিসিপেন্ট সবাই হতে পারে, শুধু ডিজিজ, সরি থাকে ডিজিজ, শুধু ডিজিজ না, সেটা সবাই আসলো, আপনি তাদের মধ্যে কত পার্সেন্টের কোন ডিজিজের প্রিভ্যালেন্সটা কি সেটা আপনি বের করে ফেলতে পারেন, এবং এর মধ্যে একটা গ্রুপ একেবারেই হেলদি থাকে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Thank you, Dr. Joshim, for your nice questions and understandings. আর কেউ আছে? Anybody having any question? Dr. Arman Reza has raised an issue. Could we establish a working group under BAMOS to conduct various studies and gain practical understanding of the actual methods? I'd like to request Dr. Anwar Sadat sir to comment on this. আমি বুঝি নাই প্রশ্নটা। Could we establish a working group under Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons to conduct various studies together and can gain practical experience regarding the understanding of the research methods? আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য রিসার্চ মেথডের জন্য কি আমরা মেথড বোঝার জন্য নাকি সত্যিকারের স্টাডি করার জন্য? Most probably সত্যিকারের স্টাডি করার জন্য। স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে যেমন আমরা তো অনেকগুলো ধরনের স্টাডির কথা দেখলাম এখানে, যে লাইক অবজারভেশনাল থেকে শুরু করে এক্সপেরিমেন্টাল, অনেকগুলো ধরনের, কয়েকটা ধরনের, প্রায় 7-8 রকমের স্টাডি আছে, কেস কন্ট্রোল থেকে শুরু, কেস রিপোর্ট থেকে শুরু করে, কেস সিরিজ থেকে শুরু করে একদম আরসিটি বা কোয়াসি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি পর্যন্ত। আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার সেটা হচ্ছে যে ফর স্টুডেন্টস অলসো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর আস অলসো, যে আমরা এরকম বামোসের আন্ডারে মানে ধরেন একটা স্টাডি শুরু করলাম, তো সেটাতে আপনারা যারা এগুলোর এক্সপার্ট তারা হচ্ছে যে গাইড করলেন অ্যাকচুয়াল মেথডটা, তাহলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সটা হয় আর কি, যে আচ্ছা আমরা এইভাবে কাজগুলো করছি। এবং আপনাদের গাইডেন্সে যদি এরকম 1টা 2টা 5টা স্টাডি বা এরকম কাজ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ফার্দার মানে ফিউচার জেনারেশন যারা আছে তারা হচ্ছে যে তখন পরবর্তীতে নিজে কাজটা করতে সহজ হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে মানে প্রপার গাইডলাইনের অভাবে দেখা যায় যে জিনিসটা আর সাহস করে করা হয়ে ওঠে না। থ্যাংক ইউ। আসলে সবচেয়ে একটা দুঃখজনক আমাদের বিষয়, সেটা হচ্ছে এই রিসার্চ শিক্ষার জন্য বা করার জন্য গাইডেন্সের জন্য সবচেয়ে যে আমরা যে এফসিপিএস এম এর যে ডিগ্রি গুলো দেওয়া হয়, তখন কিন্তু একজন রিসার্চার, একজন গাইড, একজন কো গাইডের আন্ডারেই কিন্তু একজন ট্রেইনি বা অনেক ট্রেইনি কিন্তু কাজ করে একটা রিসার্চ কমপ্লিট করে। কিন্তু দেখা যায়
যে এই ট্রেনিংটা শেষ করার পরে, ডিগ্রি পাস করার পরে সবাই বলে যে আমরা কিভাবে রিসার্চ করব। তাহলে ওই রিসার্চটা কিন্তু শেখানো হলো, শেখানো হওয়ার পরে সেটা প্র্যাকটিসে পরিণত হয় না। পরবর্তীতে খুব রেয়ারলি ওই রিসার্চ কন্ডাক্টটা করে ওই পার্টিকুলার ফিজিশিয়ান অর সার্জন। তো মনে করা হয় যে ডিজার্টেশন হচ্ছে একরকম আর রিসার্চ বোধহয় অন্য একটা কিছু। আসলে টোটাল ডিজার্টেশন থিসিসে যা করা হয় এটাই কিন্তু রিসার্চ। সেই শিক্ষাটা দিয়েই কিন্তু সে করতে পারে। আর হ্যাঁ, বামস থেকে যদি করা যায় অবশ্যই ভালো, অনেক বড় বড় অর্গানাইজেশন এই কাজটা করে। আমার ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে এই ধরনের গ্রুপে এত লার্জ স্কেলে সবাই যখন ইনভলভ হয় তখন আলটিমেটলি ওই রিসার্চ কাজটা কিন্তু আলোর মুখ দেখা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এই জন্য আসলে কোনো ব্যক্তি শুরু করতে হয় একজন, এই জন্য রিসার্চে বলা হয় একজন প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর থাকে, কয়েকজন কো ইনভেস্টিগেটর থাকে, তারা মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করে কাজ করা হয়। সেটা বামসের থ্রুতে হতে পারলে খুবই ভালো। I will consider it according to your advice in future. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। Sir, Muhammad Anisur Rahman sir has some questions, I think. Anis sir, can you hear me? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ধন্যবাদ। যদিও আমি অর্থোডন্টিস্ট, বাট বামসের ইনভাইটেশনে, আনোয়ার সাদাত স্যারের ইনভাইটেশন পেয়ে জয়েন করলাম। মাঝখানে গাড়ি চালানোর জন্য অনেকটা পোর্শন মিস করেছি। ধন্যবাদ বামসকে এবং আনোয়ার সাদাত স্যারকে, অবশ্যই স্যারের বরাবরের মতোই মানে অসম্ভব সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। স্যার, আমার কোশ্চেন হচ্ছে দুইটা। এক নাম্বার হচ্ছে, আমরা যে ক্রস সেকশনাল স্টাডি গুলো করবো, এটা স্যাম্পল সাইজ, আমি জানি না আজকের ইয়ার সাথে রিলেটেড কিনা, স্যাম্পল সাইজটা আমরা মানে কতটুকু দিতে পারবো, বাট এই স্যাম্পল সাইজ আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করবো, এইটার উপরে আলাদা একটা ক্লাস নিলে মনে হয় ভালো হয়। বাট আজকের মানে যদি আপনি সংক্ষেপে একটু বলতে পারেন স্যার, ক্রস সেকশনাল স্টাডির স্যাম্পল সাইজ কত হবে। আর সেকেন্ড হচ্ছে স্যার, আমরা যখন কোনো আরসিটি করবো, র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল, এই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত আমরা যেটা প্র্যাকটিস করি, কোনো একটা মাদার জার্নাল যেটাকে আমরা ফলো করি, ওইটার কিছু ইয়ে নিয়ে, পি ভ্যালু নিয়ে, সেটার উপরে ডিপেন্ড করে আমরা স্যাম্পল সাইজ ইয়ে করি। অনেক সময় অনেক মাদার জার্নালে এই জিনিসগুলো মানে ক্লিয়ার কাট স্পেলড আউট থাকে না, তখন আমাদের জন্য মানে স্যাম্পল সাইজটা বের করাটা ডিফিকাল্ট হয়। আমরা হয়তোবা ডেজার্টেশন যেগুলো করি তাতে হয়তোবা আমরা একটা ধারণা করে নিয়ে করে থাকি। তো এই ক্ষেত্রে স্যার স্যাম্পল সাইজ গুলো আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করতে পারি, এটা যদি একটু সংক্ষেপে বলেন স্যার। আপনি যদি আমাদের টোটাল প্রোগ্রামটা আমরা শেয়ার করেছিলাম, আমরা এই প্যাকেজ রিসার্চ মেথোডোলজির উপরে আইটি বামস ডক্টর মঞ্জুর একটা প্যাকেজ থ্রো করেছে। সেই প্যাকেজের আজকে কিন্তু দ্বিতীয় সেশন, এবং তৃতীয় সেশনে আমাদের প্রফেসর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম স্যার, উনি খুব স্বনামধন্য রিসার্চার এবং স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, উনি কিন্তু স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশন এন্ড স্যাম্পলিং নিয়েই নেক্সট সেশনে কথা বলবে। তবে আমি একটু সংক্ষেপে দিই যে স্যাম্পল সাইজ করার জন্য প্রত্যেকটা টাইপ অফ স্টাডিতে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সূত্র আছে। সেই সূত্রের মধ্যে ক্রস সেকশনাল যেটা সবসময় করেন, সেটার জন্য স্যাম্পল সাইজ ইকুয়াল টু জেড স্কয়ার পি কিউ বাই ডি স্কয়ার, যেটা সাধারণত সবাই করে। সেখানে দরকার হয় জেড এর মান হচ্ছে ফিক্স থাকে, আর পি কিউ যেটা প্রিভ্যালেন্সটা, আপনি যেই টাইপ অফ স্টাডি করবেন সেখানে ওই প্রিভ্যালেন্সটা অন্য স্টাডিতে, সেটা ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে, লোকাল যদি হয় সবচেয়ে ভালো, রিজিওনাল হলে তারপরে, না হলে ইন্টারন্যাশনাল। ওই প্রিভ্যালেন্সটা যেই ডিজিজের উপরে কাজ করতে চান সেই ডিজিজের প্রিভ্যালেন্সটা কতটুকু। কারণ আমরা এক জায়গায় বলেছিলাম যদি ডিজিজটা রেয়ার হয় তাহলে ক্রস সেকশনাল স্টাডিটা ভালো হয় না। তো পি ভ্যালুটা প্রিভ্যালেন্স দেখার জন্য যে আদার স্টাডিতে প্রিভ্যালেন্সটা কেমন, সেই প্রিভ্যালেন্সটাই হচ্ছে পি, আর কিউ হচ্ছে 1 মাইনাস পি। আর যদি প্রিভ্যালেন্স আপনি যেটা বলছেন আমরা রেফারেন্স কোনো জার্নালের মধ্যে ভালো প্রিভ্যালেন্স পাই নাই, সেই ক্ষেত্রে 50% ধরে করা হয়। তবে নিচেরটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ডি স্কয়ার দিয়ে অনেক সময় প্রেসিশন দেখে আপনি এটাকে বাড়াতে পারেন, কমাতে পারেন। অনেক সময় রেফারেন্স দিয়ে পি দেখলে, স্যাম্পল সাইজ দেখলে দেখা যায় যে 300-400 হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার সম্ভব না। এই জন্য স্যাম্পল সাইজের যত সূত্রই থাকুক না কেন, ইট ডিপেন্ডস অন the availability of the resource, availability of the time, and complexity of the research methods or study design. এটার উপরে একজন রিসার্চার কিন্তু এই স্যাম্পল সাইজকে বাড়াতে পারেন, কমাতে পারেন, তবে সূত্রটা দিয়ে করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, sir. Looking forward for the next session, inshallah. Thank you very much, sir. We have another question from Dr. Amirul Islam.
Dr. Amirul Islam Shaheen, can you unmute yourself and raise the question? Dr. Amirul Islam asks about is research can be designed for an established outcome for a disease? Designed to see the Outcome designed for an established outcome for a disease. Probably একটা আগে থেকেই আউটকাম জানা আছে, এরকম কোন একটা ডিজিজের আউটকাম আবার নতুন করে দেখতে পারবো কিনা, সম্ভবত এটাই জিজ্ঞেস করা হয়েছে। established. ওয়ালাইকুম স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার হেডফোনটা কাজ করছে না, যার কারণে আমি সরাসরি প্রশ্নটা করিনি। যে অনেক সময় আমাদের যেমন আইআরবি তে ডিসকাশন হয় যে কোনো একটা ড্রাগের যদি এস্টাবলিশড আউটকাম থেকে থাকে, বিশেষ করে যেগুলো ফার্মাসিউটিক্যালস করে থাকে, তো সেটা নিয়ে আর আমাদের নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট করার দরকার নেই। তো এই বিষয়টা আসলে কতটা লজিক্যাল? আসলে যেমন অ্যানেস্থেটিক ড্রাগের মধ্যে আমি কম্পারিজন করতে পারি যে আসলে কেমন কাজ করে দুইটার আউটকাম দেখতে চাই, এটা কি লজিক্যাল কেনা সেই বিষয়টা স্যার, এরকম আউটকামের বিষয় জানতে। আসলে দেখেন, আমি এই বিষয় নিয়ে বিশেষ করে একাডেমিক অনেক বেশি রিসার্চ না করলেও এই একাডেমিক কাজটার সাথে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ একাডেমিশিয়ানদের সাথে কিন্তু আমি কাজ করি। এটা আমার সৌভাগ্য, যেভাবে হোক আমার স্যারদের দোয়ায় অথবা সবাই সহায়তায়। এই রিসার্চ নিয়ে কিন্তু অনেক বেসিক প্রবলেম আছে অনেকের ভিতরে। তো সেটার একটা বড় জিনিস হচ্ছে আজকে ডক্টর শাহিন যেটা রেজ করেছে, যে একটা এস্টাবলিশ জিনিসের উপরে আবার কাজ করা যাবে। দেখেন, রিসার্চ মানে কি, একই জিনিস কিন্তু আপনি সার্চ করবেন বারবার। আপনারা যদি ছোট্ট করে দেখেন, ডাইক্লোফেনাক এই ওষুধটার উপরে কাজ হয়েছে কত বছর, কিন্তু এত বছর পরে যদি ডাইক্লোফেনাকের উপরে যদি আবার সার্চ না করতো, তার প্রবলেম গুলো কিন্তু জানা হতো না। আপনারা হায়ারার্কিতে দেখেছেন যে মেটা অ্যানালাইসিস, আপনি কোন এস্টাবলিশ জিনিস যদি অনেক বেশি আপনি 100 জনে কাজ করে আপনি একটা আউটপুট দেখলেন, 200 জনে করে দেখলেন, 300 জনে করে দেখলেন, আপনি যদি 100, 200, 300 একই রকম স্টাডি যদি অনেক না হয়, তাহলে কিন্তু আপনি 600, 700 স্যাম্পলের কিন্তু একটা তুলনামূলক বিচার কিন্তু কখনো পাবেন না। প্রচুর ঔষধ কিন্তু 10, 15, 20 বছর পরেও কিন্তু ব্যান্ড হয়েছে, আপনি জানেন। প্রচুর মেথড, এস্টাবলিশ মেথড 20 বছর পরে কিন্তু ব্যান্ড হয়ে গেল। কিভাবে? রিসার্চের মাধ্যমে। আপনি 10 বছর একটা প্রসিডিউর অথবা একটা ড্রাগ সেফ বলেছে, কিন্তু 10 বছর পরে আনসেফ কখন বলে? একইভাবে রিসার্চ করে কিন্তু বলতেছে যে না, এটা আনসেফ। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ডিম খেয়েছে, কেউ কিছু বলে নাই, পরে বলছে যে ডিমে অসুবিধা। আবার দেখেন অনেকদিন পরে বললো যে ডিমে সুবিধা। তাহলে একটা এস্টাবলিশ জিনিসে রিসার্চ করা যাবে না, এটা কিন্তু রিসার্চের ডেফিনেশনের সাথেই যায় না। ডেফিনেটলি আপনি করতে পারবেন, ডেফিনেটলি। না হলে তো পৃথিবীতে কখনো মেটা অ্যানালাইসিস হবে না। আপনি একটা মেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য যখন সিমিলার টাইপ অফ দ্য রিসার্চ খুঁজে বের করতে হবে, একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু আপনি ওই কাজটা করতে পারবেন না। তখন দেখা যায় যে মেটা অ্যানালাইসিস করার জন্য 10টা, 12টা, 20টা, 30টা, 50টার বেশি সিমিলার রিসার্চ পাওয়া যায় না। তখন মেটা অ্যানালাইসিসটা অনেক উইক হয়। সো আপনি সেম জিনিস প্রচুর করতে পারবেন, কোনো বাধা নাই। হয়তোবা গত 10 বছরে যেটা এস্টাবলিশ, 10 বছর পরে কিন্তু আপনিই বলবেন যে না, যেটা আপনারা এস্টাবলিশ ভেবেছেন সেটা ঠিক না, এটার মধ্যে ব্যত্যয় আছে। ইউ উইল বি দ্য পায়োনিয়ার অফ দ্যাট পার্টিকুলার রিসার্চ। কিন্তু থ্যাংক কেন ইউ স্যার। রেস্ট্রিকশনটা চলে আসে? থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much, sir. If there is no question from any participant, can I ask Professor Akram Parvez Choudhury, sir, for his concluding remarks? Thank you. Thanks for giving me the opportunity to join this webinar. Sir, please, স্যার একটু পেছনে যেতে হবে স্যার, একটু পেছনে গিয়ে কথা বললে ভালো হবে স্যার। এই ইয়েস স্যার, এখন ঠিক আছে। Thank you for giving me the opportunity to join this webinar. I appreciate Bamos for arranging this webinar, and I congratulate Dr. Arman Sadat for this brilliant presentation.
I think this webinar series will help us for better understanding of research. তো আজকে আলোচনা আমরা যা বুঝতে পারলাম রিসার্চ মোটামুটি ভাবে দুই রকম, একটা হচ্ছে যে অবজারভেশনাল স্টাডি আর একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল। তো অবজারভেশনাল স্টাডিতে আসলে ডিজিজ আউটকামের উপরে কোনো প্রভাব পড়ে না আর কি। অবজারভেশন স্টাডিতে ডেসক্রিপটিভ স্টাডিতে আমরা সাধারণত প্রিভিলেন্সটা পাই, আর অ্যানালিসিস স্টাডিতে আমরা কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ পাই আর কি। এতে করে এটা প্রিভেন্টিভ মেজারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে হেল্প করে। আর ইন্টারভেনশনাল স্টাডিতে আমরা ওই ট্রিটমেন্ট অপশন কোনটা বেটার সেটা পাই এবং কোন ড্রাগটা বেটার সেটা পাই। তো এই বোধহয় মোটামুটি সামারি। আর ডক্টর সাদাত একটা কথা বলছিলেন যে আমরা আসলে থিসিসে সময় স্টাডি রিসার্চ করা শিখি, কিন্তু পরে রিসার্চ করা হয় না। এর একটা কথা আছে, স্টুডেন্টস ওয়ান্ট টু পাস নট টু নো, দে ডু পাস এন্ড ডোন্ট নো। আসলে পাস করার পর আবার নতুন করে শিখতে হয় আর কি। তো আমি আশা করি যে এই ওয়েবিনার সিরিজের মাধ্যমে আমরা যারা দেখছি সবাই উপকৃত হব। আজকে এই ওয়েবিনারে যারা দেখেছেন সবাইকে ধন্যবাদ, এবং একটি পার্টিসিপেট যারা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Professor Dr. Akram Parvez Choudhury, sir. This is an opportunity for every one of us to recapitulate our knowledge regarding the research. And I also like to thank Dr. S.M. Anwar Sadat, sir, for his nice deliberation. And I would like to thank to all the participants. 53 participants were present during this session, and due to their presence, the program becomes successful, I think. And this is all from Dr. Manjuri Mahmood, IT Secretary of Bangladesh Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. This concludes our lecture 2 on research methodology. Thank you very much, sir.